अमरनाथ गुफा नेड़े फटिया बदल, 13 लोगों की मौत, पानी दे विच कई टेंट वहण का खदशा। हादसे के बाद मुलतवी की गई अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ गुफा नेड़े रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के वलों चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल नाल कीती गलबात। चंडीगढ़ के नामी स्कूल के वड्डा हादसा, दरख्त डिगण के नाल 12वीं जमात की विद्यार्थियों की मौत, 19 जख्मी। स्कूल हादसे की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश, 3 मैंबरी कमेटी 1 हफ्ते के विच देवेगी रिपोर्ट। उत्तराखंड के पंजाब की गड्डी नदी के विच पलटी, 9 लोगों की मौत। पटियाला ते संगरूर के सन रहने वाले प्रोग्राम तो बाद परत रहा सी डीजे ग्रुप। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का वड्डा बयान, खुलेआम घूम रहे ने मेरे पुत के दोषी, किसी होर वारदात को अंजाम देने की फिराक दे विच माड़े सिस्टम ने खोलिया सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला नूं मारन लई दिती गई सी 1 करोड़ रुपए की सुपारी, हर एक शूटर नूं मिले सन 5-5 लाख रुपए। मुलजमां तो पुलिस पुछगिछ दौरान खुलासा। मत्तेवाड़ा के जंगलों से बोले आम आदमी पार्टी के राज्य सभा मैंबर बलबीर सिंह सीचेवाल, कहा जंगल ते नहीं चलेगी आरी, जंगल कट्टे जाण दा पहला भी करदे सी विरोध, हुण भी करांगे, एनजीटी दे विच है पूरा मामला। कांग्रेस लीडर आशू बांगड़ ने मोगा पुलिस ने किया गिरफ्तार, विदेश भेजण दे लई जाली दस्तावेज बनाउण दे लगे इल्जाम। कांग्रेसी आगुआं ने थाणे दे अगे लगाया धरना। बांगड़ ने आम आदमी पार्टी की टिकट वापस करके कांग्रेस के वलों फिरोजपुर देहाती तो लड़ी सी चोण। साबका मंत्री विजय सिंगला नूं वड्डी राहत, हाईकोर्ट तो मिली जमानत। करप्शन केस दे विच हुई सी विजय सिंगला की गिरफ्तारी। सीएम मान ते मिसिज मान ने कैबिनेट मंत्रियों नूं दित्ती चाह पार्टी, हल्के फुल्के अंदाज दे विच दिखी मिसिज मान। कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री मान नूं विआह दी दित्ती मुबारकबाद। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके ते फर्क तां पैंदा दा शुरुआत अज करन जा रहे हैं अमरनाथ तो। जी अमरनाथ गुफा के नेड़े बदल फटिया ते बदल फटन की वजह दे नाल मौतां की गिणती 12 तो भी पार हो चुकी है। जी हाँ, करीब 13 लोगों की हुण तक मौत की जानकारी सामने आ चुकी है, जिन्हां की तस्दीक हो चुकी है। एनडीआरएफ, एसआरडीएफ, आईटीबीपी के वलों रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, चलाया जा रहा है। पानी के विच कई टेंट भी बह गए ने, यह भी खदशा जताया जा रहा है। हादसे के बाद मुलतवी अमरनाथ यात्रा नूं कर दिता गया है। यह भी तुहानूं दस दईए कि शाम 5:30 बजे के करीब बदल फटिया ते उस तो बाद यह पूरा घटनाक्रम वापरिया। तो वड्डी खबर दिंदी तुहानूं दस दईए कि अमरनाथ गुफा के नेड़े, अमरनाथ गुफा की जिथे पौड़ियां ने, जो बिल्कुल गुफा के नेड़े आपां पहुंच जाते हैं तो उस तो बाद रेलिंग लगी हुई है, पौड़ियां बड़ियां हुई ने तो उस पौड़ियां के जरिए अमरनाथ गुफा के विच एंट्री होंदी है। तो पौड़ियां जिथों शुरू होंदियां ने उसके बिल्कुल खब्बे वाले पासे, जिथों एक झरना आम तौर पर हल्का हल्का हमेशा वहंदा रहिंदा है, वो वगदा रहिंदा है, ते उत्थों ही ये पानी सैलाब के रूप में आया बहुत ज्यादा मात्रा दे विच। जो चश्मदीदा दे नाल गलबात हुई है न्यूज़ 18 पंजाब की, तो उसदे विच उन्होंने दस्सिया कि पानी आम तौर पर जिन्ना हुंदा उस तो वधना शुरू हो गया सी और पानी की रफ्तार वधनी शुरू हो चुकी सी। ते उस तो बाद जिहड़े उत्थे फौज के जवान तैनात सन या जिहड़े होर उत्थे लोग तैनात सी, जिहड़े लगातार हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन करन जांदे ने या उत्थे लंगर की सेवा करन जांदे ने, ते उन्होंने देखा कि यह पानी की रफ्तार हर बार की तरह नहीं है, ज़्यादा लग रही है कि कुछ वड्डा हो सकता है। तो उस खतरे को देखते हुए जिहड़े उत्थे फौज के जवान होंदे ने उन्हां दे वल्लों उसे टाइम लोगों को इतला दी गई कि तुसी दूर हो जाओ, तुसी उच्चियां पहाड़ियां ते चले जाओ, ये पानी कोई बड़ा सैलाब लैके आ सकता है। तो उस दी वजह दे नाल भी कहा जा रहा है कि जानी नुकसान होने तो काफ़ी बचा रहा। हालांकि काफ़ी लोगों की मौत की खबर तो सामने आई है, पर अमरनाथ गुफा के नेड़े बदल फटन की वजह दे नाल जदों उत्थे इतला दी जा रही सी तो उस समय पानी का वहाव हौली हौली तेज़ हो रहा सी ते करीब करीब इस पानी के वहाव दे विच तेजी आउण तो 30-35 मिनट बाद करीब अद्धे घंटे बाद जबरदस्त सैलाब पानी का आया, जिमें कोई बदल फट गया हुंदा। एक ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ
ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਗਦਾ ਝਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਦਰਿਆ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੈਲਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਫਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕੈਂਪ ਤੇ ਅਪਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ NDRF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਟ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਲਟਾਲ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਟਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਲਟਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਲਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। NDRF, SDRF, ITBP ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਗਾਮ, ਬਾਲਟਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 3-4 ਵਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 12-1 ਵਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੀ ਗੁਫਾ ਤੱਕ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 1-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2-2:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 5-5:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟਾਲ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਦਸਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਜਾਂ 2 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 2 4 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰੀਬ 30-35 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 30-35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 30-35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਾਬ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧੀਆ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12,756 ਫੁੱਟ, 14,000 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਸੀ 15,756 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ 16,400 ਫੁੱਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗੌੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਗੇਲ ਨਾਲਾ ਭਾਰੀ ਉਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਸ਼ੂਸ਼ਾਲਾ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਪਸ਼ੂਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦਬ ਗਏ। ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਰਸੋਈ ਘਰ, ਪਸ਼ੂਸ਼ਾਲਾ, ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਆਲਟੋ ਕਾਰ, 7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਵਹਿ ਗਈਆਂ। और इसमें मौके पे आकर के पीड़ित परिवारों को फौरी राहत के तौर के ऊपर अभी दोनों को 20-20 हज़ार और एक को 10,000 रुपये दिए।
ਉਧਰ ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਮਨੀਕਰਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਚੌਂਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। जो सर्च ऑपरेशन में कोई भी सफलता नहीं मिली है और ये अभी जो है सर्च ऑपरेशन जो है आगे भी चलता रहेगा। इसके अलावा जो पार्वती का रिवर बेड है उसके किनारों पे भी हमने जो है सर्च टीम्स लगाई हैं ताकि उस एरिया को भी पूरा ढूंढा जाए कि वहाँ पे कोई बॉडी ना हो। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਨਸੂਨ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਮਲ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਪਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 19 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਤ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਕਾਰਮਲ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਪੀਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਪੇੜ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਿਰਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। तो इसके अंदर करीब 20 लोगों के यानी 19 बच्चों का और एक स्टाफ अटेंडेंट इंजरी सामने आई है और इसमें से एक बच्चे की हमारे पास अभी कंफर्म डेथ की न्यूज़ है। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਪੇੜ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇੜ ਦੀ ਛੰਟਣੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਪੇੜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੇੜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਇਹ ਪੇੜ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਭ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦਿਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਖੇਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਸ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। 3 ਸ਼ੂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਕਲਮ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਦੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਰਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਘੱਟ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਏਸੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਫਰਾਟੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਾਉਣੇ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਆਪਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਈਏ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੇ ਪਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ। ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार सतबीर के परिवार ने मूसेवाला कतल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक होर ਵੱਡਾ खुलासा ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਕਿ ਸਤਬੀਰ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਬੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਬੀਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26/5 ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਿੰਕ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, 8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 8 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਜੁਲਾਈ 1972 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬਿਹਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਾਂਗੁਲੀ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 2003 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ 113 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, 311 ਵਨਡੇ ਖੇਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸੈਂਕੜੇ ਜੜੇ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਗॉड ਆਫ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸਨ। ਆਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਨਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਫੇਮਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗ੍ਰੇਗ ਚੈਪਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਗ ਚੈਪਲ ਕਪਤਾਨ ਕੋਚ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੇਗ ਚੈਪਲ ਤੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ।